में स्वागत करता हूँ। मिशनरी बाइबल स्कूल की स्थापना हमारे संस्थापकों द्वारा 2018 में पास्टर बेबी वर्गीस जी और सिस्टर इलियामा वर्गीस जी के द्वारा की गई। मिशनरी बाइबल स्कूल बाइबल चर्च ऑफ गॉड के संदेश और मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाइबल चर्च ऑफ गॉड के द्वारा की गई कई प्रार्थनाओं और कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस मिशनरी बाइबल स्कूल का लक्ष्य इस पीढ़ी के लिए अपनी चुनौतियों के साथ परमेश्वर के लोगों को प्रशिक्षित करना, विकसित करना, इस कोर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को अच्छे आत्मिक विश्वासी बनाना और सेवा के योग्य होने पर सेवक भी बनाना है। हमें इस मिशनरी बाइबल स्कूल पर गर्व है क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिसने इस विनम्र शुरुआत का आदर किया और हमें यहाँ तक ले आया है। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक पूरा एकेडमिक ईयर का सिलेबस इन स्टूडेंट्स को दिया गया। सिर्फ बाइबल का अध्ययन ही नहीं, इसके अलावा 9 अलग अलग विषयों में भी इनको गहराई से सिखाया गया। मुझे यकीन है कि इस पूरे साल में इन छात्रों ने, इन स्टूडेंट्स ने परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए अपना दिल लगाया था। हमने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की पेशकश की, जिसने इनको चुनौती दी और विश्वास, अनुग्रह और पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर इन स्टूडेंट्स को मिले। हर दिन पवित्र आत्मा ने इन्हें सिखाया। इस एकेडमिक ईयर ने न केवल परमेश्वर के वचन के बारे में आपको ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि ये भी जाना कि कैसे दुनिया आपके साथ खुशखबरी साझा करने के लिए आपका इंतजार कर रही है। मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज ये 8 स्टूडेंट्स ने हमारे इस कोर्स के शुरुआत से लेकर आज तक हमारे साथ रहे, मेरी प्रार्थना है कि आगे भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। मैं इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की। इस वेलकम स्पीच के लिए हम एक बार फिर जोर से ताली। आदरणीय योग मिशनरी बाइबल स्कूल के संस्थापक, प्रिंसिपल, अध्यापक और आई हुई सारी कलीसिया को मैं जय मसीह की कहती हूँ। मेरा नाम शगुन है। मैं मिशनरी बाइबल स्कूल के बैच 2022 और 2023 की स्टूडेंट हूँ। मेरी गवाही यह है कि मसीह में आने से पहले मेरा स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला और झगड़ालू था। मेरे घर वाले भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे। वह मुझे बहुत से पंडितों के पास लेके गए। वे पंडित कहते थे इसे चांदी या शांति के मोती पहनाए जाएं, पर वह नहीं जानते थे कि मुझे चांदी या शांति के मोती की ज़रूरत नहीं है। मुझे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को पहनने की ज़रूरत है। मेरी शादी एक मसीह परिवार में हुई। इसके बाद मैंने चर्च आना शुरू किया। मैंने यीशु को ग्रहण किया और बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और बाइबल में क्या लिखा था मुझे कुछ समझ नहीं आता था और ना ही कोई समझाने वाला था। फिर मैंने मिशनरी बाइबल स्कूल को ज्वाइन किया और वचनों को सीखते और समझते समझते मेरा जीवन बदला। मेरे बंधन टूटे और मिशनरी बाइबल स्कूल ने हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, और ऐसा करने से मेरे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस पूरे साल में हमने बाइबल को कंप्लीट किया और बाइबल के रिलेटिव और भी कई सब्जेक्टों को हमने पढ़ा। इसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बाइबल चर्च ऑफ गॉड का धन्यवाद करती हूँ और मिशनरी बाइबल स्कूल के तमाम अध्यापकों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਰਜ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੀਚੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ, ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ, ਗੀਤ ਭਜਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। का ये तीसरा बैच चलाने के लिए भी खुदा ने हमारी सहायता की। पिछले मई महीने से मई 3, 2022 को हमने क्लासेस शुरू की और आज तक खुदा ने संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ
मैं मिशनरी बाइबल स्कूल 2022 और 23 के सारे 8 स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने कोर्स को पूरा किया। इन स्टूडेंट्स के परिवारों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के साथ सहयोग दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे संस्थापकों का जिनके दर्शन के बदौलत ये छोटी सी शुरुआत हुई और खुदा ने हमारी मदद किया। इसके लिए मैं आप दोनों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं मैं मिशनरी बाइबल स्कूल के तीसरे बैच के टीचर्स का, पास्टर हैप्पी और पास्टर माइकल का। आपने पूरा साल इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बड़ा कमिटमेंट दिखाया, लगातार आते रहे, इसके लिए धन्यवाद हो। मैं सारी कलीसिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मिशनरी बाइबल स्कूल के लिए लगातार आप लोग प्रार्थना करते रहे। आपका बड़ा सहयोग इस बाइबल स्कूल को चलाने के लिए रहा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के 2020 के बाद 2 साल के गैप के बाद हमने ये मिशनरी बाइबल स्कूल 3 मई 2022 को फिर से शुरू किया, और इसकी क्लासेस जो हैं वो हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर और गर्मियों में 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक हम जो थे लगातार, और बाद में 10 से 1 बजे तक लगातार इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। मैं कई स्कूल्स को जानता हूँ, बाइबल स्कूल्स को जानता हूँ जो महीने में 1 बार क्लास लेते हैं, या कई बार साल में 3 या 4 दिन ही बुलाते हैं, और कई सर्टिफिकेट बेच भी देते हैं, कई ऐसे भी पढ़ाने वाले भी हैं। लेकिन हमने इस बात को पाया कि नहीं, हमने बाइबल स्कूल को पढ़ाया शुरू किया है पूरे समर्पण के साथ। इन स्टूडेंट्स के लिए हमने अपने समय को निकालना है, इनके ऊपर अपना जो शिक्षा हमने सीखा है वो हमने आगे भी पीढ़ी को सिखाना है। कोई फॉर्मेलिटी से हमने ना तो सिखाया, ना इन बच्चों ने सीखा, इन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ सीखा, और टीचर्स ने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, पूरा मेहनत के साथ इन टीचर्स ने भी बड़ा इसके पीछे मेहनत किया। नोट्स तैयार करना, पूरे साल में एक बाइबल को पढ़ाना, और फिर इसके साथ साथ रोज़ हम हर हफ्ते इनके नोट्स लेते थे, आप कहाँ तक आए। इसके अलावा 9 अलग अलग विषय पढ़ाए। सिर्फ बाइबल ही नहीं पढ़ाया जाता, बाइबल के अलावा और भी कई विषय, बाइबल के साथ जुड़े हुए विषय, वो सब विषयों को कवर करके इनको पढ़ाया गया। महीने में 1 बार इनके लिए उपवास प्रार्थना इनके साथ किया गया, और फ्री में इनको खाना और पढ़ाई, ये सब कुछ इनका इंतज़ाम किया गया। ये इसलिए था, एक ही लक्ष्य था कि हमने अपने आने वाले दिनों में इस पीढ़ी में एक अच्छे आत्मिक विश्वासियों को देखना चाहते हैं। अच्छे कलीसिया में आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन्हीं में या आने वाले बैच में खुदा की सेवा करने वाले कोई लोग खड़े हो जाएं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो विजन दिया और परमेश्वर उस दर्शन को पूरा कर रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला मिशनरी बाइबल स्कूल का बैच जो है वो 29 मई 2023 को शुरू होगा। दाखिले कई दिनों से शुरू थे, अभी तक कई स्टूडेंट्स ने इसके आवेदन पत्र एप्लीकेशंस दे चुके हैं। सिर्फ थोड़े से लिमिटेड सीट्स ही 1 या 2 ही रह गई हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो, वचन के ज्ञान को हासिल करना चाहते हो, आत्मिक जीवन में तरक्की उन्नति को पाना चाहते हो, तो आप ज़रूर मीटिंग के बाद हमें मिल सकते हैं। अगर आप ब्रांच कलीसिया से आए हैं तो अपने ब्रांच कलीसिया के और पासवानों से मिल सकते हैं, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। बाइबल स्कूल जो है ये सुधार घर नहीं, ये सुधरे हुओं का घर है। बाइबल स्कूल सुधरे हुए, तौबा किए, बपतिस्मा लिए, आत्मिक जीवन में तरक्की पाए हुए लोगों के लिए या तरक्की पाने की इच्छा रखने वालों के लिए बाइबल स्कूल है। सो इस बात को, इस लक्ष्य को जानना, ये कोई ना सोचे कि बच्चे बिगड़े हैं तो बाइबल स्कूल में भेज दो, तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया तो चलो इधर भेज दो, शैतान से झगड़ा है तो इधर भेज दो। ऐसा नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, अपने जीवन में कुछ देर से प्रभु में चलते हुए उनका इच्छा है कि वो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये पवित्र और कलाम से सिखाया जाता है। सो अगर आपके दिल में ये चेष्टा है कि हम सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी उम्र का हो, अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हो, जानते हो, तो आप इसमें ज़रूर और दाखिला ले सकते हैं। पढ़ाई के साथ भी काम कारोबार के साथ साथ भी आप वचन की शिक्षा लेने के लिए आ सकते हो।
मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। सारे मिशनरी बाइबल स्कूल के स्टाफ, फैकल्टी, फाउंडर्स का दिल से धन्यवाद। सारी कलीसिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, जिस जगह ते यीशु है उस जगह ते तुहाडे जीवना च आउण वाले तूफान थम जांदे ने। उस जगह ते तुहाडे जीवना च आउण वालियां बीमारियां यीशु दे नाम च चले जांदियां ने। उस जगह ते तुहाडी पाप भरी जिंदगी यीशु दे नाम च चली जाती है। उस जगह ते तुसी आजाद हो अपनी गुलामी तो। शबाबा ना हम धोरो खोलो, क्योंकि वो राजा दा राजा, प्रभुआ दा प्रभु तुहाडा आसरा है। आज किन्ने लोग कह सकते ने मेरा आसरा वो यीशु मसीह है, जिसते आन दे नाल तूफान थम जाते ने, जिसते आन दे नाल ये शैतान शर्मिंदा हो जाता है तुहाडे जीवना च। अपने मुहां नूं खोल के उसके नाम नूं तारीफ ते उसके नाम दी प्रस्तिश करिए। शबा बाबा बाबा हम धोरा खलरा मनारा शवाले ओ रबला बोरे। जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा। नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। ओ लहू दे वसीले नाम दात लभदी सच्ची, खुशियां ते अबदी हयात लभदी। ओ लहू दे वसीले नाम दात लभदी सच्ची, खुशियां ते अबदी हयात लभदी। उनकी जिंदगी आसान जदों यीशु बोलदा, उनकी जिंदगी आसान जदों यीशु बोलदा। उनकी जिंदगी आसान जदों यीशु बोलदा, उनकी जिंदगी आसान जदों यीशु बोलदा। नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। ओ नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा ए शैतान जदों यीशु बोलदा। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। ओदी धड़कन सुन के ते पानी नसदा ओदे ऐ
ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿੜਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੜਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿੜਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਬਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਬਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ 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 ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ 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 ਮੇਰਾ 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 ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ 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 ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ 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 ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ 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 ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ 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 ਮੇਰਾ 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 ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਾਂ ਵਿਛਾਵੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੰਬੂ, ਟੈਂਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਇਆ ਨਿਯਮ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਅ ਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੈਬਰਨੈਕਲ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੰਬੂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੰਬੂ ਸਿਰਫ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਤੰਬੂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਬਾਬ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 9, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 21 ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 9 ਫਰਮ ਵਰਸ 18 to 21। ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਸ਼ੇਮ ਅਰ ਹਾਮ ਅਰ ਜਾਫੇਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਦ ਪੀਤੀ ਅਰ ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਗੇ 22 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਗੇਜ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੂਹ ਨਬੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 10 ਜਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਰੱਖੇਗਾ। 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਊਂਠ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨੇ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂਹਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਇਆ, ਹੜ ਆਇਆ, ਨੂਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਦ ਨੂਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਾਖ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਮ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੰਗਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ।
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਰੀ ਗਾਗਰਿਨ। 1997 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀ ਗਾਗਰਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਥੀਸਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਸਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬੂਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 15-20 ਮਰਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਮਰਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਐਸਾ ਉਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਥੋੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ, ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਉਤਪਤੀ 13 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੂਤ ਉਸ ਤਰਾਈ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਕਿੱਥੇ सदोम दे नेड़े, ਕਿੱਧਰ सदोम दे नेड़े। और अपना तंबू सदोम दे नेड़े जाके लगाता। दूसरा की है पहला सी पढ़िया नूह नबी दा तंबू, दूसरा है लूत दा तंबू। इत्थे लिखिया अब्राहम और लूत दे अलग होने दा समा आ गया। जब अब्राहम और लूत अलग होए तो वचन दे विच इस प्रकार नाल लिखिया लूत जदों निकलिया अब्राहम तो अड होया, हुण आजाद हो गया। उन्हें जाना चाहिए सी जिथे अब्राहम गया, पर लूत एक सैकेंड हैंड क्रिश्चियन है। लूत अब्राहम दे मगर तुरया है। लूत ने खुद परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं पाया, परमेश्वर का दर्शन अब्राहम नूं मिलिया सी। अब्राहम नूं परमेश्वर ने गल्लां कीतियां सी कि अब्राहम देख मैं तेनू बरकत देवांगा और तेरे तो वड्डी कौम बनावांगा, तू बरकत का कारण होएगा। अब्राहम जदों अपने पूर्वजां दे देश चों निकलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਕਲੀ, लूत ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। लेकिन जब खुदा ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ उत्पत्ति 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ जब समा आया वचन च लिखिया लूत अब्राहम तो अलग हो रहा है। लूत ने अपनी अखां नूं चुक्या, हरे हरे काज के उदों तुर पिया। अब्राहम तो अलग होने का वेला आया। वचन च लिखिया लूत किधर चला गया? सदोम दे नेड़े, सदोम दे नेड़े। सदोम दे नेड़े जाके उसने तंबू लगाया। गौर करना वचन च लिखिया सदोम और अमोरा एक पाप वाला नगर सी। सदोम और अमोरा पाप वाला की सी। और जेकर तुसी अगे नूं पढ़ोगे ना सारी उम्र अब्राहम तंबूआं च रहा और लूत ने जाके सदोम और अमोरा च अपना घर बनाया। की बनाया? की बनाया? सारे बोल लूत ने घर बनाया। लूत ने घर बनाया। लूत ने की बनाया? घर बनाया। पर अब्राहम किथे रह रहा है? तंबूआं विच। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ अब्राहम तंबूआं विच। सारी उम्र अब्राहम तंबुआ च रहा। वचन च लिखा लूत ने जाके सदोम और मोरा दे नेड़े तंबू लगाया। फिर बाद च लिखा लूत पहले नेड़े सी, फिर उन्हां दे अंदर चला गया, फिर उन्हां दे वर्गा बन गया। याद रखना एक पाप दा असर सिर्फ तुहाडे उत्ते ही नहीं, तुहाडे प्यार करने वाले दे उत्ते भी हो जाता है। क्योंकि देखिया लूत और उसके परिवार दे उत्ते इहदा असर होया। एक गुनाह दा असर तुहाडे उत्ते ही नहीं, तुहाडे सारे प्यार करने वाले, तुहाडे चाहन वाले, तुहाडे नज़दीकी लोकां दे उत्ते भी उहदा की होएगा? असर होएगा। तुसीं शैतान नूं एक बारी मौका दो, हौली हौली तुहानूं पहले नेड़े फिर अंदर फिर पाप दे विच ही तुहानूं ले जाएगा। प्यारे रब दे लोको तुसीं कदी भी लूत दे वांगू अपना तंबू ना लगाना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन च लिखिया तुसीं उन्हां दे विचों बाहर निकल आओ और मैं तुहानूं कबूल कर लवांगा। परमेश्वर दे लोग विश्वासियों अविश्वासियों दे नाल की मेल जो लिखिया की मेल है? कोई मेल नहीं है। मसीह दे पवन दा मूर्ति पूजा दे नाल की मेल है? कोई वास्ता नहीं। तुसीं उन्हां दे विचों की करो? निकल आओ। बाहर निकल आओ। यह खुदा दा कलाम सानूं सिखांदा है। जेकर तुसीं इस जगह दे विच आए हो, तंबू तुसीं अपना परमेश्वर दे विरुद्ध लोकां दे नेड़े लगाया या उन्हां लोकां दे नेड़े लगाया जो खुदा तो दूर हैं, तो मैं आज खुदा दा दास हुंदे तुहानूं हुक्म दे रहा, वचन चो सिखा रहा, निकल आओ, उन्हां चो निकल आओ। हौली हौली तंबू पहले नेड़े लगाओगे, फिर हौली हौली अंदर चले जाओगे। हौली हौली अंदर चले जाओ। इस तो चंगा है पहचानो कि मेरा तंबू किधर लगा होया है, पहचानो कि मेरी संगति किन्ना लोकां दे नाल है, पहचानो कि मैनू किधर नूं जाना और किधर नूं नहीं जाना। लूत दा तंबू घर दे विच बदल गया। उन्हें कदी सपने च भी नहीं सोचा होना तंबू ते कच्चा डेरा है, घर ते पक्का डेरा बन जाएगा, लेकिन पक्का डेरा जिधर लगाया वो गुनाहगारां दे विच सी। गुनाहगारां दे विच सी। इसलिए अपने जीवन नूं लूत दे तंबू दे वांगू ना बनाना। तीसरा सी जल्दी तो पढ़ांगे परमेश्वर दा वचन सानू की सिखा रहा है। उत्पत्ति 24 बाब उसकी 62 तो लैके 67 तक पढ़ांगे। जेनेसिस 24 62 to 67। जेनेसिस 24 जल्दी तो पढ़िए, 62 तो लैके 67 तक पढ़िए। इसहाक बेर लोई रोई दे रस्ते तो आया
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। की करने लई? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। हिंदी में लिखा है सांझ के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। मेडिटेशन यानी कि परमेश्वर दे नाल अपने मन नू लगान दे लई गया। ताकि हो रहा पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਊਠ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਜਾਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਊਠ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਇਸਹਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा इसहाक दा तंबू। एक केड़ा तंबू है? एक ध्यान करन दा तंबू है। इट इज अ टेंट ऑफ मेडिटेशन। एक केड़ा तंबू है? गौर फरमाना। इसहाक वड्डा हो गया, अब्राहम दा बेटा है। हुण बाप नूं फिकर पै गया, मेरे बेटे दी शादी दा समा आ गया, मैं अपने बेटे दे लई एक बेटी नूं ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚੀਫ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 11 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਊਂਠ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ। ਊਂਠ। ਅੱਛਾ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਊਂਠ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਤਾ? ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਰਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਊਂਠ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੰਪ ਇਧਰ ਪਿੱਠ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯੁਕਤੀ ਬਣਾਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। तो उसने आइडिया लगा लिया। उन्हें पूछा तू कौन है? जो उधर की सारी गलबात मैं तेरे शॉर्ट से कर सारी गलबात जो कह ली, उन्हें समझ आ गया परमेश्वर ने मेरे स्वामी दे बेटे दे लई एक लड़की नूं तैयार कीता है। की कीता है? ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो उस लड़की दी निशानी की सी? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਊਂਠ ਦਾ ਹੰਪ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲੋ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वचन से लिखा इसहाक ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਬਕਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਾਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਇਸਾਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਹਿਸ ਸਪਿਰਿਟ। ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਿਬਕਾ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਬੋਲੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਚਮੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਏ ਵੇਖੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਐਸਾ, ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਿਛਲਾ ਪਹੀਆ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਛੋਟਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ इसहाक बाहर जाके तंबू से नहीं, खेतों में जाके मनन कर रहा है। और देखो इसहाक रबेका किन्ने मुबारक जोड़ा बन गया। अज भी जदों असीं निकाह करते हैं उस जोड़े के बारे जरूर बोलते, खुदावंद अब्राहम सारा दी बरकतां, इसहाक रबेका दी बरकतां इन्हां नूं बख्शना। एक मुबारक जोड़ा बनना है तो लड़का भी प्रार्थना करने वाला, लड़की भी प्रार्थना करने वाला बनना। अपने आप कोई ना कोई रिश्ता जरूर आएगा। ਆਮੇਨ। इसहाक ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ इसहाक ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਲਤੀ ਦੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ, ਬੋਲੋ, ਚੁਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੁਭੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ।
अंदर आना और कहना कि नहीं परमेश्वर मेरे तो गलती हुई, चाहे किसी ने की है तभी मेरे तो गलती हुई। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? इंतजार करना काली दे नाल कोई फायदा नहीं है। बोलो, काली करन दे नाल कोई फायदा नहीं। अगला 2 फटाफट असी पढ़ांगे। अब्राहम दा तंबू पढ़ो, उत्पत्ति दी किताब 18 अध्याय, जेनेसिस सॉरी इब्रानिया 11 दी 9 आयत नु पढ़िए। इब्रानिया 11 दी 9 आयत नु पढ़ो। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बस हालेलुया। हालेलुया। लिखा अब्राहम तंबू दे विच वास कीता। अब्राहम ने किधर वास कीता? तंबू दे विच। तंबू दे विच वास कीता। ये अब्राहम दा तंबू केड़ा तंबू है? जेनेसिस चैप्टर 18 उत्पत्ति 18 बाब दे विच इस प्रकार नाल लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम दी बुजुर्गी उम्र दे विच उस नु वायदा दिता। उस नु वायदा दे के कहा कि देख तेनू एक पुत्र होएगा, वो बरकत दा कारण होएगा, उस तो ही एक बरकत दी पीढ़ी तुरेगी, खुदा दा वचन कहता। लेकिन उस तंबू दे विच सी जब 3 लोग उस तो आ रहे, दूर तो प्रदेशी आ रहे ने, अब्राहम ने देखा 3 जने आ रहे हैं, उसने उसकी आओ भगत की अपने घर से लैके गया, खाना खिलाया, खाना खिलाने ते वो तिन्हां ने उसने बरकत देके कह के देख अगले साल तेन बरकत मिलेगी, तेरे घर दे विच बसंत ऋतु के दौरान तेरे घर से एक बेटा होएगा। दूर खड़े तंबुआ दे विच रह रही ओदी पत्नी सारा हसन लग पई। सारा हस रही है। क्यों हस रही है पता? कहते मैं तो हुण बजुर्ग हो गई हुण मैं बच्चा जम नहीं सकती, ये आके मैनू कह गए है तेरे घर से क्या होएगा? बेटा होएगा। ये किवें हो सकदा? वो तिन्हां ने उन्होंने भी कहा, कहता तू हसी है? कहता नहीं मैं नहीं हसी। कहता तू हसी है। सुनो, जब खुदा तुहाडे नाल कोई वायदा करे हसन वाले हसन दिओ, पर तुसी नहीं हसना, तुसी जंप नहीं करना, उड़ीकना, समय नू उड़ीकना। वचन च लिखिया अब्राहम और सारा 25 साल उड़ीकदे रहे, खुदा ने उन्हां नू बरकत दे ही दित्ती। हालेलुया। वही अब्राहम दा परमेश्वर तुहाडे तंबू दे विच भी आके यही कह रहा है, मैं वायदा करने वाला और वायदे नू पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जे मैं तुहाडे नाल कोई वायदा कीता उस वायदे नू मैं पूरा भी करा। हालेलुया। तुहाडे तंबू दे विच अज तक कोई आवाज नहीं आई ते भी बड़ी देर तो तुसी उड़ीकदे रहे, बड़े समय तो उड़ीकदे रहे, खुदावंदा हुन कदों। जिवें मैं पहले स्टार्टिंग से कहा, कई बार सोचते हैं मैं किथे रह रहा, टठिया मकान च रवांगा, इत्थे रवांगा, तो वचन सानू सिखांदा है हलीम लोग धरती दे वारिस होणगे। सारे बोलो, नम्र लोग धरती दे वारिस होणगे। जब मैं इस आयत नू पढ़िया ओदा की अर्थ मैं समझा पता है? दीन लोग धरती दे वारिस की होणगे। खुदा किसी नू भी किराए दे मकान ते नहीं रखेगा, खुदा उन्हां नू सबनां नू अपना अपना मकान जरूर देगा। हालेलुया। हालेलुया। नम्र लोग धरती दे वारिस होणगे। इंतजार करना। और वचन के अनुसार अब्राहम ने तो विश्वास किया। वचन से लिखा अब्राहम ने विश्वास किया और दा विश्वास करना उसके लिए धर्म गिणिया गया। जो तुसी विश्वास करते खुदा दे वायदे दे उत्ते वो धर्म गिणिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ांगे ज़बूर 118 दी 15 आयत पढ़िए। साम्स 118 वर्स 15 जल्दी तो पढ़िए। ज़बूर 118 और इसकी 15 आयत पढ़िए। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ बचाओ दे जयकारे दी आवाज है। बस हिंदी से पढ़ो। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की दमनी हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा धर्मियां दे तंबुआं दे विच जय जयकार दी आवाज है। सारे बोलो, धर्मियां दे तंबुआं विच जय जयकार दी आवाज हुंदी है। जय जयकार दी आवाज हुंदी है। ये तंबू की ऐसी ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि तंबू च रहना। नो वो नहीं है। निवास स्थान जिथे तुसी रहंदे हो वो तुहाडा डेरा है। और उस धर्मियां दे डेरे दे विच किहदी आवाज उठ रही है? जय जयकार। किहदी आवाज उठ रही है? जय जयकार दी। जय जयकार दा मतलब है जित दा परचम। जय जयकार दा मतलब है मैं हारे होया नहीं हां। जय जयकार दा मतलब है मैं खुश और आनंद हां। हालेलुया। कई लोग कई परीक्षा दे विचों दी होके लंघ रहे हैं, कई लोग कई तंगियां दे विचों दी होके लंघ रहे हैं, पर तुसी अपने डेरे नू शौक दा डेरा ना बनाना।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਲਗਾਣਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਪਾਏ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਨੋ। ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਿਡੋਲ ਔਰ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਡੋਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ 120 ਜਣੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਾਂਚੋ ਔਰ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ मैं अपनी आवाज ਨੂੰ तेरी महिमा ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਤੰਬੂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਬੂ ਨੂਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। लेकिन जो कुछ है ये मेरा नहीं है, सब कुछ तेरे वल्लों है, ये तेरे ਲਈ है। जो कुछ मेरा मेरा नहीं है, तेरा है। भाਵੇਂ तू मैनू एक कमरा दिता, भाਵੇਂ तू मैनू एक छोटा घर दिता, भाਵੇਂ मैं थोड़ी कमाई खा रहा, भाਵੇਂ मैं हज़ारां दे नाल कमा रहा, पर मैं हर हालात विच तेरा धन्नवाद करदा हां। I give thanks unto you Lord। मैं प्रभु तेरा धन्नवाद करदा हां। जेकर तुसी इसहाक दे वांगू उड़ीक रहे हो, जीवन साथी दे लई उड़ीक रहे हो, माता पिता तुसी अपने बच्चों दे लई उड़ीक रहे हो, तां कोई होर था नहीं। देखिया इसहाक ध्यान करन लग पिया। तुसी प्रभु दी आराधना करदे रहो, परमेश्वर दी स्तुति करदे रहो, परमेश्वर दे अगे सिर नीवा करदे रहो। ठीक समय सिर जीवन साथी दा इंतजाम खुदा तुहाडे तंबूआं दे विच लेके आएगा। ठीक समय सिर ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਪਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੋਣ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਨੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਨੇ ਪਾਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਨੇ ਪਾਏ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरा डेरा प्रभु दा घर बनने पाए, मेरे डेरे तो सिर्फ और सिर्फ खुदा दी आराधना दी आवाज उठेगी। आज छुटकारा मिलने पाए, शैतान दे जकड़े यीशु दे नाम दे विच आजाद होने पाए। सारे बोलांगे यीशु दे नाम दे विच आजाद होने पाए, यीशु दे नाम च आजाद होने पाए। उच्ची आवाज नाल कहिए यीशु दे नाम विच आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए। मेरे डेरे तो प्रभु दी आराधना दी आवाज उठेगी। लड़ाई दी आवाज नहीं, चुगली दी आवाज नहीं, गाला कटन दी आवाज नहीं, पर तेरी आराधना दी आवाज उठेगी, तेरी महिमा दी आवाज उठेगी। मेरा घर तेरा घर बनने पाए, पवित्र आत्मा का वास स्थान बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा नबा शामला रब्दाला रबाकू। मेरा विश्वास है आज तो साडे तंबूआं दे अंदर एक तब्दीली आएगा, साडे तंबूआं दे अंदर तब्दीली आएगा। हालेलुया। साडे तंबूआं दे अंदर एक बदलाव आएगा। परमेश्वर दा आत्मा एक एक नु छूने पाए, हालेलुया, एक एक नु स्पर्श करने पाए, हालेलुया, एक एक दा जीवन बदलने पाए, हालेलुया। हर गंदी बदरू जड़ा पटकांदी है आज आजाद है। इसलिए प्रभु दा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा तानू देने यीशु मसीह।